The entire premise of this trade war is unimaginably stupid. There is no making it in America when the it in question is coffee or green tea, which we cannot grow at scale here in the United States. There's no making it in America when even making something here requires parts and raw material from across the globe. There is just higher prices for working families, tighter margins for struggling businesses, and more worry for families and businesses being pushed to the edge. And one of the most remarkable things about all of this, which Republicans are being dead silent on right now, is that just weeks after showering trillions in tax cuts on billionaires, what Trump is doing here is putting new taxes on everyday Americans. Trump is taxing our groceries. He's taxing baby essentials. Trump is taxing back-to-school supplies. He's taxing electronics and cars and video games and just about anything you can think of. Trump wants to call them trade deals, but the reality is he is slapping sales tax after sales tax on working families. So thanks to Trump, today Americans are paying the highest tariff rate since 1933, and the average household is going to lose out on $2,400 thanks to these Trump tariffs. With no ambiguity, you are paying more for just about everything thanks to Trump. একেই বলে গোদের উপর বিষ ফোড়া। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ তার দেশের নাগরিকেরাই। আমি ঠিকই বলছি যে যে শুল্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প দিচ্ছে সেটা নিয়েই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে তার দেশের নাগরিকেরাই সরব হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি ভাবেন কি হচ্ছে, আপনি একবার ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। যে শুল্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প তো খালি ভারত নয়, ভারত সমেত ব্রিক্স নেশন এবং অনেক দেশের উপরে কারো উপর 25%, কারো উপর 50% শুল্ক দিয়ে দিয়েছে। এবার ধরুন আজকে একটি ড্রেস যেটা ভারতীয় টাকায় 1200 টাকা দাম, সেটা আমেরিকার মলে যখন বিক্রি হচ্ছে সেই 1200 টাকাটা হয়ে যাচ্ছে প্রায় 2000 টাকা। এবার এই যে বারবারন্তটা হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে? কারণ ম্যানুফ্যাকচার ইউনিট তো সে দেশে নেই। মানে এটা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে মানে আপনি ধরুন কোনো একটা আপনি ঠিক করেছেন যে আজ থেকে আমি বাড়িতে খাবার বানাবো, তো ঠিক আছে আমি রেস্টুরেন্টের খাবার আর পছন্দ করছি না, কিন্তু বাড়িতে দেখলেন আপনার কাছে গ্যাসই নেই এবং আপনি রেস্টুরেন্টে অলরেডি ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছেন। এবার যেটা আপনি আবার রেস্টুরেন্ট থেকে কিনছেন সেখানে আপনারই তো টাকাটা বেশি হবে। মানে আ ভ্যাল খুদ কুমার, মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে যে গাছের উপর আমি বসে আছি সেই গাছের ডালটি আমি কেটে দিলাম। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমি জানি না মাথা খারাপ না কি, কারণ নিজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিক না করে এরকম একটা ডিসিশনে খালি ইগোর লড়াইয়ে শুল্ক কেন চাপিয়ে গেল ভগবান জানে। আপনার কাছে আমি সেই আমেরিকান একজন নাগরিকের ভিডিওটি এখন প্লে করব, ভালো মতন দেখুন উনি কি বলছেন এবং কিভাবে আমেরিকাতে দামগুলো বেড়ে যাচ্ছে। Are in active effect. Look at these clothes in Walmart. All the tags have these bottom pieces. All the tags have these bottom pieces ripped off. But then you find one with the bottom still on. $10.98. The price is raised to $11.98. This is the effect of Donald Trump's tariffs. I'm going to show you a pretty bad one right here. This is on child's clothes. You can see they ripped off the bottom. That's what it's supposed to look like, $6.98. These are up to $10.98 now. That is a $4 increase. And on the ones that there's no bottom price to rip off, they're putting these stickers so you wouldn't know what the old price was. Here's a backpack that was $19.97. Now it's $24.97. While in the store, we saw anywhere from $1 to $8 price increases across products all over the store. দেখলেন তো ভিডিওটি? অ্যাকচুয়ালি এটাই হয়তো বলে গোটা পৃথিবীতে নাথিং ইজ পার্মানেন্ট। ধীরে ধীরে ডেমোগ্রাফি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, সমীকরণগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে? যে আমেরিকা একসময় রাজত্ব করত সেই আমেরিকার কথা মতন গোটা পৃথিবী ওঠানামা করত, গোটা পৃথিবী উঠতো বসতো, তারা কিন্তু এখন আর সেই কাজ করছে না। কতটা মাথা খারাপ হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতে পারে যে এমন দিন আসবে যে পাকিস্তানের কাছ থেকে ভারত তেল কিনবে?
অ্যাকচুয়ালি গোটা সমস্যার মূলে হচ্ছে আজকে বিরোধীরা আমাদের ঘরশত্রু বিভীষণরা যে কোশ্চিনটা করছে যে তালে কেন গলা মিলিয়েছিল, তালে কেন ভোটের প্রচার করেছিল, এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প এরকম করছে, শুল্ক চাপিয়ে যাচ্ছে, ভারত সরকার জবাব দাও। ভাই এটা তো পলিটিক্সে হয়, তুমি কাউকে আজকে গলা লাগিয়েছো, সে অন্য পলিটিক্যাল পার্টিতে তোমারই দুশ্মন হয়ে গেছে, যারা এই কথাগুলো বলছে তাদের দলেরও অনেকে গিয়ে এখন তাদের দুশ্মন। সেটা ছাড়াও যদি আপনি বেসিক ব্যাপারটা বোঝেন, ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতে চাইছিল ভারতের মারফত যে তিনি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধটা বন্ধ করেছিলেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ তিনি বন্ধ করেছেন, ইসরায়েল ইরান তিনি যুদ্ধ বন্ধ করছেন, মানে গোটা পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হবে তিনি বন্ধ করবেন এবং তিনি বিশ্বের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন। ভারত সেটাতে রাজি নয় প্রথম থেকে, যে ভাই তুমি বন্ধই করাওনি, আমি কেন বলবো। এরপরে শুরু হলো যে রাশিয়ার আর ইউক্রেনের যেহেতু যুদ্ধ বন্ধ হচ্ছে না, তাহলে ভারতবর্ষ এবং ব্রিক্স নেশনগুলো রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে বলেই তাদের লাভ হচ্ছে এবং তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রেও গন্ডগোল হয়ে গেল। ভারতবর্ষ পুরো জানিয়ে দিল তত্ত্ব দিয়ে যে ভাই আমরা তো তেল কিনছি ঠিক আছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি করছে? শুধুমাত্র প্ল্যানেডিয়াম ইউরেনিয়াম আমেরিকা নিজে কিনছে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে কিনছে পারমাণবিক বোমের জন্য। এছাড়াও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গোটা 2023-24 বছরে 16.3 মিলিয়নের বিজনেস করেছে রাশিয়ার সাথে। আর তুমি আমাকে বলছো রাশিয়ার সাথে তেল কেনা বন্ধ করব? আর আমি তোমাকে জানিয়েই কিনেছি। কেন? আমি এই কথা শুনবো না। তুমি 25% কি 50%, 60% যা ইচ্ছা করো। এবং 2018-র পরে নরেন্দ্র মোদী যাচ্ছে চীনে। ক্যালকুলেশনটা বুঝুন, যে চীন বাংলাদেশের বন্ধু, যে চীন পাকিস্তানের বন্ধু বলে আমরা এতদিন জানতাম, ভারত যাচ্ছে তার সাথে, কারণ এই সময়টা হচ্ছে। এবং ব্রাজিল বলছে নরেন্দ্র মোদীকে, দাদা ও শুল্ক বাড়াচ্ছে, আমি কিনবো। ব্রাজিল তোমার কাছ থেকে জিনিস কেনে, যেসব জায়গাগুলোতে ও ট্যাক্স বসাচ্ছে আমি সেগুলো কিনে নেব, কোনো চাপ নেই। ব্রিক্স নেশনগুলোকে যত উনি সরাতে চাইছেন তত তারা একসাথে আসছে। আজকে ভাবুন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশের মানুষ তার উপরে খুশি নয়, কারণ এই ইম্পোর্ট ডিউটি বাড়ানোর জন্য জিনিসের দামটা বেড়ে গেছে। এবার জিনিসের দাম বাড়াতে তার দেশের মানুষই তো প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, সরকারের কোষাগারে অর্থ আসছে, কিন্তু তার দেশের মানুষ যে জিনিস 1200 টাকায় কিনতো সেটা এখন 1800-2000 টাকায় কিনতে হচ্ছে। তাহলে পরে পাবলিকেরই ক্ষতি করছে। তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের লিডারশিপ নিয়ে বরাবরই কিন্তু একটা কোশ্চিন মার্ক, আর এবছর তিনি মানে বিভ্রান্ত একদম। এলন মাস্ক চলে গেছে তার কাছ থেকে। এবার ব্রিক্স কারেন্সি যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই কারেন্সি যদি ভালোভাবে প্রজেকশন করা যায় এবং ডলারের এগেনস্টে করা যায়, তাহলে ভাবুন তো ডোনাল্ড ট্রাম্প যাবে কোথায়। আমেরিকা যদি ভেবে থাকে গোটা পৃথিবীতে তারাই রাজত্ব করবে যুগ যুগান্তর ধরে, পৃথিবীতে কোনো সভ্যতাই এটা করতে পারেনি। আর ওই যে বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই জায়গাতেই এগোচ্ছে, কিন্তু ইগোর লড়াইয়ে তার দেশের মানুষকে তিনি বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সদ্বুদ্ধির উদয় হোক, আর ভারতবর্ষ চায়নার বন্ডিং আরো স্ট্রং হোক। আর এই ভারত কিন্তু সেই ভারত নয়, জবাব হবে কাটায় কাটায় একদম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভিডিওটিকে সবার মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।